کے ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں اور اس کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے. ریپ کلچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ تو جانور بھی نہیں کر سکتے. یہ باتیں لوگوں کو بتانے والی تھی. کمپلین ان کے آرگنز کو نکال کے ان کو بیچ دیا جاتا تھا. اور سرپرستی کس کی حاصل ہوتی ہے؟ اوپر والے کی. یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا اللیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں. لیکن میں تو یہ کہوں گی کہ اس سے پہلے ان کو اذیت پہنچائی جائے. بالی ووڈ میں جو موویز بنتی ہیں کرائم پر، اب سمجھ آتا ہے کہ وہ حقیقت پر ہی مبنی ہوتی ہیں، کیونکہ جو ڈاکٹر مومنہ دیوناتھ کے ساتھ ہوا وہ کسی ڈرونی فلم سے کم نہیں تھا، بلکہ شاید فلموں میں بھی آج تک اس طرح سے کچھ نہیں دکھایا گیا ہو. کھل کے ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ اس بیچاری معصوم جان 31 سالہ لڑکی جو محنت کر رہی تھی، تھک ہار کر اپنے سیمینار روم میں ریسٹ کرنے گئی تھی، آخر اس کو 10 سے 15 لوگوں نے کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا، کیوں اس کا بروٹلی ریپ کیا اور اس کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے، اس کو زخمی کر دیا. اس بیچاری کے جسم پہ جگہ جگہ بائٹس کے نشانات ہیں. کس اذیت سے اس کو مارا، اس کی ہڈیاں توڑ دی، اس کے پرائیویٹ پارٹ سے خون نکل رہا تھا. ایسا کیوں ہوا؟ انسان سوچتا رہ جاتا ہے. دنیا میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس نے اس بارے میں بات کرنی شروع کر دی. جب اس بارے میں اس لیول تک بات ہوئی تو انڈیا کی گورنمنٹ اور پولیس نے ہاتھ پاؤں مارے. اس سے پہلے اس بارے میں کچھ نہیں کیا جا رہا تھا. لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، جشن آزادی منانے کے بجائے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، کیونکہ انڈیا میں آئے دن ریپ کلچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. روز پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ریپ ہوتے ہیں اور یہ معاملہ کسی بھی طرح سے ختم نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر مومنہ دیوناتھ کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد آپ کی عقل جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کوئی کیسا اس طرح کا حال کر سکتا ہے کسی لڑکی کا. یہ تو جانور بھی نہیں کر سکتے. یہ لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیوں ہوا ڈاکٹر مومنہ کے ساتھ یہ سب کچھ؟ اس لیے کیونکہ ڈاکٹر مومنہ دیوناتھ کے پاس وہ ڈیٹیلز تھیں جس سے بہت بڑے لیول پہ لوگوں کا بڑا نقصان ہو جاتا. کیونکہ یہ جو آر جی کار کالج ہے اس کے اندر جو گند چل رہا تھا اس کے بارے میں ڈاکٹر مومنہ دیوناتھ کو پتا چل چکا تھا، اور وہ بہت جلد یہ باتیں لوگوں کو بتانے والی تھی، کمپلین کرنے والی تھی. اس وجہ سے اس کو اذیت پہنچائی گئی، اس کا بروٹلی ریپ کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا. کیا چل رہا تھا اس کالج میں؟ آر جی کار کالج کے اندر پورن موویز بن رہی تھیں، لڑکیاں وہاں بھیجی جاتی تھیں اور ڈاکٹرز کو فورس کیا جاتا تھا کہ ان کی موویز بنائی جائیں. وہاں پہ آرگنز بیچے جا رہے تھے. جو لوگ مر جاتے تھے ان کے آرگنز کو نکال کے ان کو بیچ دیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا چل رہا تھا. ڈرگز ہو گئے، ہر غلط کام اس کالج میں چل رہا تھا. اور سرپرستی کس کی حاصل ہوتی ہے؟ اوپر والے کی. جو اوپر کے امیر لوگ ہوتے ہیں وہی یہ سب کچھ کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کے انڈر یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کالج جو تھا میڈیکل کالج، یہاں پہ صرف یہ کاروبار چل رہا تھا. اور ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا ڈاکٹر مومنہ دیوناتھ کو، اور یہ باتیں وہ منظر عام پر لانے والی تھی. اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ باتیں سامنے آنے والی ہیں تو انہوں نے مل کے پلان بنایا اور اس بیچاری کا وہ حال کیا کہ جو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمت جمع کرنی پڑتی ہے. جب بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے تو زارو قطار انسان رونے لگ جاتا ہے کہ کس قسم کی دنیا میں لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، کس طرح سے کوئی اتنا برا کسی کے ساتھ کر سکتا ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کالج تھا یہ گندگی کا گڑھ تھا. یہاں پہ ہر وہ برا کام ہو رہا تھا جس کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا. پورن بن رہی تھی، یعنی کہ سیکس ٹریفکنگ ہو رہی تھی. وہاں پہ لڑکیاں بھیجی جاتی تھیں، ڈاکٹرز کو فورس کیا جاتا تھا کہ ان کی ویڈیوز اور کلپس بنائے جائیں اس طرح کے. وہاں پہ اٹاپسی کے لیے جب لاش جاتی تھی تو اس کا یہی کہا جاتا تھا کہ جی پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، لیکن اس دوران جو وہ لاشیں ہوتی تھی، مردے جو ہوتے تھے، ان کے جو آرگنز ہوتے تھے ان کو نکال لیا جاتا تھا اور فروخت کر دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا اللیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں.
इन सारी चीज़ों के बारे में मोमिनात जो हैं उनको पता चल गया था, इल्म हो गया था, और वो ये सारी बातें सामने लाने वाली थी। अब आप सोचें कि इस तरह के कामों में जहां सेक्स ट्रैफिकिंग हो, ड्रग डीलिंग हो और ऑर्गन्स बेचे जा रहे हों, तो कोई एक बंदा ये काम नहीं करता, ये एक पूरी टीम होती है। ऊपर कोई इनका सरपरस्त होता है और नीचे लोग होते हैं। इसमें आपके इनके जो मेडिकल कॉलेज है उसके मैनेजमेंट शामिल थी, इसमें पुलिस वाले जो हैं वो शामिल थे और ऊपर के लोग शामिल थे। संजय के बारे में, अगर संजय नहीं संजॉय के बारे में अगर हम बात करें, संजॉय रॉय के बारे में, तो इस तरह की फुटेज सामने आई है संजॉय रॉय की कि वो कॉलेज के अंदर जा रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। आपको मैं बताती चलूं कि संजॉय रॉय जो है वो 25,000 रुपए पुलिस से लेता था। जैसे कि आपको पता है कि संजॉय जो है वो एक सिविल वॉलंटियर था जिसको पर्क्स पुलिस वाले मिलते थे और उसकी तनख्वाह बेसिकली 12,000 थी, लेकिन वो पुलिस से 25,000 लेता था और वो ये जो सारा गंद हो रहा था उसमें इन्वॉल्व था। वो कोई ना कोई वहां पे ऐसी ड्यूटी कर रहा था जिसके बारे में अभी खुल के हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो जितना भी गंद उस कॉलेज के अंदर हो रहा था उसके अंदर ये संजॉय मुलव्विस था। हत्ता के 10 से 15 लोग इसमें जो है मुलव्विस थे और उस कॉलेज का प्रिंसिपल भी। आप देखें कॉलेज का प्रिंसिपल से जब इस बारे में बात की गई तो उसने क्या बोला, उसने विक्टिम ब्लेमिंग की। उसने कहा कि वो इस वक्त कर क्या रही थी सेमिनार रूम में, उस बेशरम आदमी ने। वो बेशरम आदमी जो है वो बहुत असरो रसूख वाला है। उसके बारे में लोगों से पूछा गया तो सबने कहा कि वो जैसे गुंडे होते हैं ना, पावरफुल, वो उस तरह से है। उसको फौरन जो है दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, बल्कि उससे कोई इन्वेस्टिगेशन मजीद नहीं की गई, उसको जॉब से नहीं निकाला गया, बल्कि उसका ट्रांसफर एक दूसरे कॉलेज में कर दिया गया। तो ये सब कुछ हो रहा था। पुलिस चाह रही थी कि किसी तरह से ये मामला दब जाए। रेनोवेशन स्टार्ट हो गई, क्राइम सीन के साथ ही रेनोवेशन स्टार्ट हो गई ताकि चीजें छुपाई जा सकें। लेकिन क्राइम सीन से, उस कॉलेज से बहुत सारे हिडन कैमरास निकले हैं और बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई हैं। और वही वाली बात है, जब आवाम उठ खड़ी हो और एक हो जाए। आपको पता है डॉक्टर्स की कम्युनिटी सड़कों पर निकल आई, स्टूडेंट्स बाहर आ गए, लोग बाहर सड़कों पर आ गए। जब लोग इस हद तक एहतजाज करते हैं और आवाज उठाते हैं तो हुकूमत भी बेबस हो जाती है। और मैं आपको बताती चलूं कि इससे पहले भी ये कोई पहली दफा नहीं थी कि ये इस कॉलेज में ब्रूटली रेप हुआ या मर्डर हुआ। रेप पहली दफा हुआ होगा और पता नहीं कितने रेप हुए होंगे जो रजिस्टर ही नहीं हुए होंगे, लेकिन इससे पहले 6 डॉक्टर्स वहां पे खुदकुशी कर चुके थे। अब आप सोचें कि 6 डॉक्टर्स क्यों खुदकुशी कर चुके थे इसी मेडिकल कॉलेज में। उनको मारा गया था क्योंकि शायद उनको भी इनके जो ये राज थे, इनकी जो ये घिनौनी हरकतें थी, उनके बारे में इल्म हो गया था। जिसमें से 4 फीमेल डॉक्टर्स थी। एक को बताया गया कि जी उसने रस्सी से लटक के अपनी जान दे दी, एक का कुछ और किस्सा था। इस तरह 6 डॉक्टर्स जो है उनको मारा गया। अब आप सोच लें कि ये मेडिकल कॉलेज नहीं था बल्कि एक खतरनाक जगह थी। और ये एक मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इस बारे में मज़ीद बात करते हुए मेरी दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो जा रही हैं कि हम किस माशरे में रह रहे हैं। इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में रेप कल्चर की अगर बात की जाए, पूरी दुनिया में होते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं होते, लेकिन इंडिया में हद से ज़्यादा होते हैं। हर रोज सैकड़ों रेप होते हैं जो कि कुछ रजिस्टर होते हैं, कुछ बातों को दबा दिया जाता है, लेकिन इस तरह किसी को ब्रूटली रेप कर देना, इस अजियत दे के उसको मार देना, उस बेचारी के जिस्म से जगह जगह बाइट्स के निशानात हैं, उसके प्राइवेट पार्ट जो है वहां से खून बह रहा था। क्या उन माँ बाप पे बीत रही होगी? उनको कैसे सुकून मिलेगा? उनको सुकून नहीं मिल सकता पूरी जिंदगी, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी जब इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ दिलाएगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द अज जल्द जो है मुजरिमों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। अब पूरी दुनिया में इस हवाले से बात हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो भी इसमें पॉलिटिशियन, वहाँ के जो MLAs होते हैं, जैसे हमारे MPAs होते हैं, कॉलेज की मैनेजमेंट हो गई, पुलिस वाले जो इसमें मुलव्विस थे, उन सबको पकड़ा जाए और दर्दनाक तरीके से, मैं तो कहूँगी कि इनको चौराहे पे खड़ा करके जो है ना मारा जाए। लेकिन ऑफ कोर्स ये तरीका नहीं है, कानून कानून होता है और
कानून जो फैसला करेगा, आई एम श्योर कि वो सही फैसला करेगा, इन सबको फांसी चढ़ाया जाए। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि उससे पहले इनको अजियत पहुंचाई जाए, ताकि इनको पता चले कि कितना दर्द होता है। जो अजियत डॉक्टर मोमिना देवनाथ को दी वो इन सबको दी जाए और उसके बाद इनको फांसी चढ़ाया जाए। बस इस हवाले से मैं इतना ही कहूंगी। ये कुछ अपडेट्स थी आरजी कार मेडिकल कॉलेज के हवाले से, और मजीद अगर कोई अपडेट आई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।